The like VIT is all ranked number one in the private sector college, and it's very good college to join because It's very easy. நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டிங்கனாலே you can live enjoyable life. As well நீங்கள் 9 இருந்தீங்கன்னா there's 0% attendance, so that's a big advantage. How did you join VIT Chennai? Actually, my brother is studying in VIT. என்ட்ரன்ஸ் எழுதுனேன். எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆனீங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்? இல்லை ப்ரோ, ஜேஇ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ஈஸி. Environment is not good. Honest to you. What is the best thing you like about VIT Chennai? Like it's more secure for girls. It's commerce with computer application. Actually எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். Everyone has a passion. அந்த passionனால தான் எல்லாரும் அந்த VITல வந்து BSc fashion. Yeah, so my name is Dev Basin and I am originally from UP and I am a CSE course student. Right now I am a pre-final year student. like 1.02 CR it was the highest package. Last year வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு சுமநம்பியம். பேக் ஆன் ஸ்டூடெண்ட் டிமாண்ட். ஸோ நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் நிறைய பேர் கேட்ட விஐடி சென்னையிலேருந்து ஒரு வீடியோ வேணும்னு கேட்டிங்க. ஸோ ARF ரேங்கிங்கில் இந்தியா லெவலில் இருக்குது டாப் காலேஜுகளில் ஒன்று தான் விஐடி சென்னை. ஸோ இங்கே பிளேஸ்மெண்ட் அப்புறம் எப்படி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி உள்ளே வரலாம், இன்னும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வீடியோவில் இருக்கும். ஸோ வாங்க போகலாம், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். Could you briefly introduce yourself? so my name is Sunil. I'm from Rajasthan, Hanmangad, and I'm from BTech Tripoli branch, electrical electronics, third year student. Okay. Like it's good. It's good, and like on an average it's good. Placements is okay, but environment is not good. Honest to you. so myself Harsh, and I am from Bihar. I joined VIT through VIT Tripoli exam. I was preparing for JEE mains and advanced, but I didn't clear, so I took 1 year drop. Then I gave VIT Tripoli entrance, and then I got like 1300 rank something, and I took electronics and communication engineering in VIT, and currently I am in third year, so I will pass out in 2025. So my name is Yolakshmi. வந்து செகண்ட் இயர் படிக்கிறேன் இங்கே. ஐம் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் இயர் இன்டிகிரேட்டட் எம்டெக் 5 years கோர்ஸ் அது. அண்ட் நல்லா போயிட்டுருக்கு. ஸோ பிடெக்கும் எம்டெக்கும் சேர்த்து. ஸோ அது 5 வருஷம் கோர்ஸ். ஸோ என்ன சொல்ல, ஃபேக்கல்ட்டிலாம் சூப்பர். ஆக்சுவலி சில ஃபேக்கல்ட்டிஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் இதுவாவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நம்மளே வந்து இஃப் யூ புட் ஆர் எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் தென் ஸ்டடி வில் பி ஓகே. ரமணகிருஷ்ணன். Jitesh. பிரகதீஷ். ஓகே, வீட்டில் நீங்கள் எந்த வருஷம் எந்த கோர்ஸ் படிக்கிறீங்க? நான் இப்போ தேர்ட் இயர் படிக்கிறேன், இப்போ சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன். ஓகே, நீங்கள்? நான் தேர்ட் இயர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன். நான் சிவில் தான், தேர்ட் இயர், ரெண்டு பேரும் ஒரே கிளாஸ். ஓகே, briefly introduce yourself. I'm Parth Sarthi. I'm from mechanical, second year student. How did you join VIT Chennai? Actually, my brother is studying in VIT already, so I know more about him from him. So that's why I joined him, because I know all the things from in VIT, what is going on, what is good, what is What is the best thing you like about VIT Chennai? campus. Campus. And this type of faculties here is awesome. Okay. Yeah, so my name is Dev Basin and I am originally from UP and I am a CSE course student. Right now I am a pre-final year student. I'm Aaron Yadav, and same as him, I'm in third year currently. Same third year CSE student. Okay. How did you join this college? We have given the entrance exam of the VIT, so we have got the nice rank, so we have joined the college. I would say like the majority of students in here, like most of us failed to clear JEE and failed to get any good NITs. So yeah, the VIT was like a backup option, so we joined here. How did you prepare entrance exam? See, we were preparing for the JEE as well as for the BITS exam, so we have given this exam as well. So we couldn't able to crack that one. We were able to crack this one, so. இல்லை ப்ரோ, ஜேஇ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ஈஸி, இல்லைன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஓகே, ஐஐடி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமோட கம்பேர் பண்ணும்போது விஐடி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எந்தளவுக்கு ஈஸியாக இருக்குமா கஷ்டமாக இருக்குமா எப்படி? அது ஒரு 100%னா இது ஒரு 65% ஹார்ட்னஸ் சொல்லலாம், அந்த இதில் சொல்லலாம். ஓகே, அது நல்லா படிச்சுட்டா இது கன்ஃபார்ம் கிளியர் பண்ணிடலாம். ஓகே ப்ரோ, உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது? அதே தான் இவன் சொல்கிற மாதிரி. நீங்கள் எப்படி உள்ளே வந்தீங்க? உங்களுக்கு விஐடி சூஸ் பண்ணதுக்கான காரணம் என்ன? எப்படி என்ட்ரன்ஸ் கிளியர் பண்ணீங்க? ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ரெஃபர் பண்ணாங்க. ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரி தான் ப்ரோ வந்தோம். ரெண்டு பேரும் இதை சூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்ல காலேஜ், பிளேஸ்மெண்ட் நல்லாயிருக்கும், கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகவும் இருப்பாங்க, ஃப்ரீயாக விடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு சூஸ் பண்ணிவிட்டு
நார்மலாக தான் படித்தோம், கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் பண்ணலை, அவ்வளோலாம் ரொம்ப படிக்கல, நார்மலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்து எழுதணும் அவ்வளோதான். ஓகே, ஃபீஸ் ரேஞ்ச் என்ன இருக்குன்னு சொல்லலாமா? பெர் இயருக்கு ஃபீஸ் ரேஞ்ச் ஸ்டார்டிங் வந்துட்டு 175 வரும், போகிறது 5 வரைக்கும் போகும். அது வந்து எப்படின்னா மொத்தம் 5 கேட்டகரி இருக்குது. ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மார்க் விஐடி ட்ரிபிளியில் ரேங்கை பொறுத்து கேட்டகரி 1, 2, 3, 4, 5 வரையும் போகும் ப்ரோ. மார்க் கம்மியான 5 வரையும் போகும். நல்ல மார்க் வாங்கிட்டா கேட்டகரி 1 வரையும் வாங்கிக்கலாம். ஃப்ரீயாலாம் படிக்கலாம், அதாவது நம்பர் 10க்குள்ளே இருந்தால் ஃப்ரீ ஸ்காலர்ஷிப்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி இருக்குது சொல்கிறாங்க ப்ரோ. ஒரு பையன் படிக்கிறான் அப்படியே. அது எப்படின்னா ஸ்கூலில் நல்ல மார்க் வாங்கியிருந்தா சேர்த்துக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அது எவ்வளோ எப்படின்னு ஒழுங்காக தெரியல. ஐ எம் தமிழரசி, லைக் ஃபேஷன் டிசைனிங் ஸ்டூடெண்ட். அன்எக்ஸ்பெக்டடாக தான் இந்த காலேஜ் ஜாயின் பண்ணது. ட்ரீம் ஃபேஷன் டிசைனிங்கிறது ட்ரீம், அதுக்காக தான் ஜாயின் பண்ணுறேன். ஒரு பேஷன் இருந்துச்சு. நான் அம்பியா ஷேக், சேம் ஃபேஷன் டிசைனிங், பட் இவளுக்கு நான் சீனியரு. நீங்கள் எந்த இயர் படிக்கிறீங்க, அவங்க எந்த இயர்? நான் வந்து செகண்ட் இயர் முடிக்க போகிறேன், இவங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிக்க போகிறாங்க. பெஸ்ட் திங் யூ லைக் அபவுட் விஐடி சென்னை? Like it's more secure for girls. It's like very much strict about girls and their security. So I like that thing very much. So they are very strict regarding their safety of girls and all. How was mess and hostel? Sorry, I haven't joined a hostel, so I'm from starting I am outside only, so no idea about hostel. By VIT triple exam. Okay, how did you prepare? I prepared for JMains and advance to my Rajasthan only, Sikar, from coaching, 2 years coaching for 11 and 12 foundation course, and from that only I selected in NIT civil branch, so that's why I skipped that and joined VIT. Okay. What is your tip for cracking VIT entrance exam? It's like not much tough, like if you are preparing for JMains and advance, you can easily crack the VIT triple. It's okay, it's less than JMains, its level is less than JMains. It's good for placement. If you really wants to career in IT sector and like good placement, you can definitely join VIT because their placements is really good. But if you are like want to enjoy college life, so don't join VIT because your college life is not good in VIT. But if you want really make your career and good placements and all, yeah, you definitely join VIT. Okay. Are you involved in any extracurricular activities this college? Yes, I am joined in VIT clubs, 2 clubs. One is Rotaract, that is like social helps like that, and one VIT FAM, that is finance and management club, that like generally make some events for regarding their marketing and finance regarding that. Can you talk about any internship or work experience at this college? Yeah, I have done an internship in Maven Silicon about VLSI, and like in this college you got so many opportunities, so many internship, you can do it if you are eligible. The college provides you so many internship, so if you work hard, improve your skill, then you will definitely got the internship through VIT. I done internship in 2 companies. One is BSP Bhilai steel plant, that 1 month internship I done, and one in NSC stock market exchange, that I done in business like marketing and all, finance management. ஸோ அதாவது சம்மர் இன்டர்ன்ஷிப்னு ஒன்று இருக்குது, அது 3rd இயரில் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் இயரில் மெயின் இன்டர்ன்ஷிப்னு ஒன்று இருக்குது, அது 6 months பண்ணோம். ஒரு செமஸ்டருக்கு பதிலாக அதை பண்ணோம். Right now we will get internship by in that summer internship. We were provided an option like either we can do an internship or we can do a course. So we opted for AWS for that time, but we kind of delayed it, like not yet done. Like we have chosen the course of AWS, so in this summer we will get a break of 2 months. In that we will try to get an internship. Okay. What's your expectation salary? See, for internships we don't have any expectations, we just want to gain the work experience. Internship is all for like we want to gain experience and all. First we do first internship, maybe in the next internship we will think of stipend, and as for salary like LP and all, like we are expecting like above 10 maybe. Offers actually. What's the fees range for this particular role and particular department? So I am in first category, so my fees is like 2 lakhs per annum, 1,95,000 per annum. Actually there are like at our time there were like 5 categories, so there was category 1 and they closed around at rank I guess 3,000 6,000 around. So the fees for that was 2 lakh, and there was the category 2, 3, 4, 5. So for each category the fees increased by around 1 lakh. What's your tip for cracking entrance exam, VIT entrance exam? Tips? Yeah, so I would say for VIT exam I didn't really prepare for it much. I was preparing for JEE mainly,
and while doing that, I just saw a few past year question of VIT Triple E, maybe like 2-3 days before the exam day, and I noticed most of the question in JEE and VIT Triple E, they were almost same, so it didn't really take much effort for me. If you are preparing for JEE Mains and Advanced, you can easily crack the VIT Triple E. It's okay. It's less than JEE Mains. Its level is less than JEE Mains. Okay. What is the best thing you like about VIT Chennai? The faculties are good regarding VIT Chennai, and see, we have joined this college because we get to know that the placement rates are like about 98 or 99%. So obviously that's a fascinating thing about VIT Chennai. What's the highest level of package? From campus only, it's like around 1 crore something from VIT Chennai. So what are the top recruiter? Top recruiters like companies name. Companies. Yeah, I don't know about this year who all companies, major companies like Microsoft and all. See, one of senior, my friend, he got recruited in Microsoft. So like top recruiters are like that. So like at the time when I checked, it was like I checked for VIT Vellore mostly. So yeah, it was the same like generally like for most of the institute like Amazon, Microsoft and all. For VIT Chennai alone, I don't have much idea, so I can't say much on it. Okay. That's all. Thank you. Thank you. What's the best thing you like about VIT? Its culture, it's the discipline it maintains toward the student. It is the best part. I like in north side colleges, the discipline is the discipline is not considered so much, but in this college the discipline is maintained, and the placement record about this VIT. After joining the VIT, there are so many rumors that you will not get placed and that. But now I am in third year. I am seeing so many companies are coming. Instead of the recession is going on in all over India. But here many companies are coming for the internship, for the placement training. So I like this so much about VIT. What is the one thing you want to change VIT Chennai? The in timing of boys hostel and the outing they provide for 4 hours for boys also, so it should be like more, and you should not call the family for approval of the outing or leave. What are the top recruiter companies? For us, like Marvel, it is the top recruiter for EC. Microsoft is coming here, Google is coming, Nvidia is coming, so these are the top recruiters. And the Mars recruiters like TCS, Infosys, Cognizant, Accenture, they are coming here. What is the top package in your senior? Till now, I remember last year from VIT Vellore, like 1.02 CR, it was the highest package. Last year, like 83 lakh something was the highest package, and about this year, I don't know. What's your expectation salary? Expectation 15 lakh per annum, like it will be good. What's your tip for cracking entrance exam? You should improve your skill, not just focus on the study like what you are studying in the, but you should focus more on your skill. If you develop your skill like you in EC, if you are in EC and you are good at coding, then it will really benefit you and you will crack every interview and every internship. For advice for aspiring students who want to study at VIT? VIT is all ranked number 1 in the private sector college, and it's very good college to join because they maintain their discipline, they maintain their commitment very truly. If you are not so much hardworking also, you came in VIT, they will improve your hard work, they will make you teach in such a way that you will improve yourself, you will get placed in anyhow. இன்டிகிரேட்டட் எம்டெக் அப்படின்னா இட்ஸ் 5 years கோர்ஸ் ரைட். ஸோ அதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் தேவையில்ல. ஸோ இப்போ உங்களை போர்டு எக்ஸாமோட மார்க் தான் வந்து இங்கே முக்கியம். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி உங்களை ரேங்க்லாம் பிரிப்பாங்க, அது பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபீஸ்லாம் இருக்கும். செகண்ட் இயர்னு சொன்னீங்க அப்படி தானே? ஸோ பர்சனலாகவும் சரி அகடமிக்கிலும் உங்களை எந்த அளவுக்கு உங்கள் காலேஜ் தயார்படுத்தியிருக்கதான் நினைக்கிறீங்க? பர்சனலாக ஐ டோன்ட் திங்க், பிகாஸ் இட்ஸ் ஆன் யோர் ஓன் மோட்டிவேஷன் அண்ட் ஸ்டஃப். பட் ஆனால் அகாடமிக்காக பார்த்தீங்கன்னா there are many opportunities like VIT is providing many opportunities, but you should use it on your own, on your own risk. ஏன்னா நிறைய ஈவெண்ட்ஸ், நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ், எல்லாமே நிறைய லேபாக இருக்கட்டும், இல்லை ஏதாவது காலேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சராக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து டாப் நாச்சாக இருக்கும். பட் ஆனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க பொறுத்து தான் இருக்குது.
அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா you can go to some level. I was not so much disciplined person. I was not aware of the timing and this. But in VIT, after joining VIT, I am very disciplined. Now I am saying that I am very disciplined person. I come to class every at the like I do not come late in the class. I work on myself, and academically, they taught us so many things that improve my knowledge. That helped me a lot for doing an internship, getting a placement, and I hope I will get a placement soon. So that's all. Thank you. VITல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன? இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், என்விரான்மெண்ட் எல்லாமே நல்லா லைக் டாப் நாச். நான் வந்து நிறைய காலேஜ் நான் விசிட் பண்ணியிருக்கேன். டியூ டு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் ஆர் டியூ டு மெனி ரீசன்ஸ் ஐ விசிட் மெனி காலேஜஸ். பட் ஆனால் எல்லாமே வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் இட்ஸ் ஸ்லோ அண்ட் தென் என்விரான்மெண்ட் ஸ்லோ. பட் ஆனால் இங்கே ஏதாவது நான் இந்த காலேஜ் சேர்ந்ததை நான் சந்தோஷப்படுறேன். ஸோ இட்ஸ் லைக் தட் இட்ஸ் லைக் இன் தட் லெவல். How is placement? பிளேஸ்மெண்ட் பற்றி ஐ டோன்ட் நோ பிகாஸ் ஐ எம் இன் செகண்ட் இயர் ரைட். ஸோ பட் நான் வந்து கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் ஃப்ரம் மை சீனியர்ஸ் இட்ஸ் குட் பட் அகெயின் சேம் பாயிண்ட் லைக் இஃப் யூ புட் யுவர் எஃபர்ட்ஸ் then you can go well in placements too. ஹையஸ்ட் லெவல் பேக்கேஜ் என்ன தெரிஞ்ச சொல்லுங்கள். இப்போ என்னோட கோர்ஸ்க்கு வந்து இதை லைக் ஸ்டார்டிங் வந்து 8 lakh per annum என்னோட கோர்ஸ்க்கு. பட் ஐ கெஸ் பிடெக் வந்து ஸ்டார்டிங் 12 lakh per annum இருக்குது. என்னோட சீனியர்ஸ்லாம் 12 lakh per annum வாங்கியிருக்காங்க. பட் அகெயின் வந்து அவங்க வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணதுனால தான். ஸோ மெயின்லி ஃபார் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் மெயின்லி கான்சன்ட்ரேட் ஆன் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா தென் யூ கேன். ஓகே, மற்ற ப்ரைவேட் காலேஜிலேருந்து விஐடி எந்த விஷயத்தில் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க? டிஃப்ரெண்ட் ஆகிற விஷயம் ஐ வுட் சே இங்கே வந்து இது ஆக்சுவலாக நாட் டீம்ட் சாரி இட்ஸ் டீம்டு. இது வந்து அஃபிலியேட்டட் கிடையாது கவர்மெண்ட்டு. ஸோ இவங்க வந்து எல்லாமே இவங்களோட ஓன் பேசிஸ்லாம் பண்ணுவாங்க. அது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு சிலதுக்கு எனக்கு அட்வான்டேஜஸாக வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. பட் ஆனால் ஒரு சிலது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கடுப்பு. இப்போ வந்து சாட்டர்டே காலேஜ் வைப்பாங்க. ஸோ லைக் இவங்களோட இஷ்டமாக வந்து பண்ணுவாங்க. இப்போ ஃப்ளட்டான அந்த டைமில் கூட இவங்களுக்கு இஷ்டமாக வந்து எக்ஸாம்லாம் வச்சாங்க. பட் ஆனால் என்னோடய சுச்சுவேஷன் வேறு மாதிரி இருந்தது. லைக் என்னோடய வீட்டில் கூட தண்ணி இருந்தது ரைட். பட் ஆனால் அப்போ கூட நான் வந்து எழுதினேன். ஸோ அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங்காக அனாயிங்காக இருந்தது. பட் தெர் ஆர் சம் திங்ஸ் லைக் என்ன சொல்கிறது எக்ஸாம் பேட்டர்ன்ஸ் இல்லை அவங்க வைக்கிற எக்ஸாம் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நல்லாயிருக்கும். லைக் CAT 1 CAT 2 FAT அப்படின்னு நல்லா அசஸ்மெண்ட் வைஸ் இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும்ல. ஸோ அதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும். எம்டெக் இன்டிகிரேட்டடில் பிஸ்னஸ் அனாலிட்டிக்ஸ். ஓகே, உள்ளே வரவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இட்ஸ் வெரி ஈஸி. நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டிங்கனாலே யூ கேன் லிவ் என்ஜாயபிள் லைஃப் ஆஸ் வெல். இங்கே நீங்கள் 9 பாயிண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா தட்ஸ் 0% அட்டேன். ஸோ தட்ஸ் அ பிக் அட்வான்டேஜ். ஸோ நீங்கள் வந்து காலேஜ்க்கே வர தேவையில்ல. ஸோ அதான் அங்கே எல்லா காலேஜ்லையுமே வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக விட மாட்டாங்க. லைக் 0% அட்டென்ஸ் இருக்கவே இருக்காது. ஸோ எய்தர் 75% அட்டென்ஸ் இருந்தே ஆகும். பட் ஆனால் இங்கே தான் 0% அட்டென்ஸ் இஃப் யூ ஆர் அ 9 பாயிண்டர். ஸோ இது ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். லைக் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டடி வெல் லைக் நிறைய பேர் வந்து அட்டெண்டன்ஸ் வேணான்றதுக்காகவே வந்து படித்து 9 பாயிண்ட் ஆகும் அப்படின்பாங்க. ஸோ இது ஒரு மோட்டிவேஷனாக எடுத்துகிட்டு யூ கேன் ஸ்டடி. எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் 12th உள்ளே வர்றதுக்கு? 91% இருக்கணும். இட்ஸ் பேஸ் ஆன் எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறேன். உங்களை இப்போ வந்து எனக்கு 91 இருந்ததுனால ஐ காட் 951 ரேங்க். ஓகேவா? ஸோ என்னோட இப்போ ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்படி ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி. ஸோ இட்ஸ் அக்கார்டிங் டு யுவர் மார்க். ஸோ எய்தர் இப்போ வந்து நீங்கள் பிடெக் சேரணுன்னா இங்கே எக்ஸாம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைப்பாங்களே. ஸோ அதில் வந்து ரேங்கிங் இருக்கும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இங்கே வைப்பாங்க. ஓகே, கேட்டகரிஸ்லாம் ஃபீஸ்லாம் பிடிக்கும். Did you prepare VIT entrance exam? It was quite simple. If you are preparing for boards and like other IIT JEE exams, so it is quite easy to crack this exam. What is your tip for cracking entrance exam? Don't do other things, only prepare for the boards, you will crack it easily. So placement, after your placement, what's your expectation salary? I'm trying to get on campus placement. I don't know what will happen, let's see. Okay, VIT is what's highest level of package? Last year it was 53 from mechanical core. So that's what I know. And from the CSA it was, I think 2 students got more than 1 crore packages. Okay, what's your advice for student who want to study at VIT? Just study, don't do anything. College life is good here, but not that we don't have that kind of freedom in other colleges like SRM, and it was just
everything is quite not easy. சத்யபாமா ரெடி பண்ணும். விஐடியில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன? பிஎட்டினா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விட்றாங்க ப்ரோ. ட்ரெஸ் கோட் பெருசாக இல்லை, ட்ராக் பேண்ட் போட்டு கூட போகலாம், அவ்வளோதான். மற்றபடி ஓகே. உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் கிடைக்கும். லைக் மற்ற காலேஜ் மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விடுவாங்க பசங்களை. மற்றபடி வேறு சேம் அதே தான். ஃப்ரீயாக இருக்கிறது அதுக்கு தானே சேர்ந்தது. கொஞ்சம் ஜாலியாக விடுவாங்க, நம்மளே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் டீச்சர்ஸ்லாம் யார் வேணும் சப்ஜெக்ட்டுக்குன்னு, அதெல்லாம் இருக்கும். அவ்வளோதான். ஓகே. நீங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் சொன்னீங்களா? சிவில். நீங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர், நீங்கள் சிவில். ஓகே. நெக்ஸ்ட் என்ன பிளான்? அதாவது ஃபைனல் இயருக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலான்ட்டு இருக்கு? அதுனா ஐடியா இல்லை ப்ரோ. என்ன ஐடியா இல்லை. ஓகே. எவ்வளோ பேக்கேஜ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம்? எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நான் ஒன்றும் அவ்வளோ படிக்கல ப்ரோ. எவ்வளோ கிடைச்சாலும் ஓகே. இல்லை ப்ரோ, இப்போது அதாவது சிஜிபிஏ சொல்லுவாங்க 7.5க்கு மேலே இருந்தாலும் இப்போ நிறைய கம்பெனி வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. அதாவது அது ஒரு இது மாதிரி தான். 7.5 மேலே வந்தால் இந்த இதுக்கு உட்காரலாம், அந்த கம்பெனி உட்காரலான்னு சொல்கிறது தான். ஓகே. 9க்கு மேலே தான் இருக்கணும்லாம் இல்லை, 7.5 மேலே இருந்தாலும். ஹையஸ்ட் லெவல் பேக்கேஜ் எவ்வளோன்னு சொல்லலாமா? சிவில் ரிலேட்டடாக போயிருப்பாங்க. இல்லை இப்போ வரையும் எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க? 8 இந்த வருஷம் அட் ப்ரெசென்ட் வந்து 12 வரையும் போயிருக்கு. என் சீனியர் 12 வரையும் வாங்கியிருக்காங்க ஒருத்தவங்க. ஃபேக்கல்ட்டிஸை நம்மளே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. அப்புறம் வந்து நம்ம ஏதாவது நம்மக்கிட்ட ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபேக்கல்ட்டிஸில் போய் நம்ம அப்ரோச் பண்ணலாம். அது கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. இன்னொன்று ப்ராக்டிக்கலாக கற்றுக்கிறதுக்கு இந்த லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது ப்ரோ. ஏன்னா சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்னால அதாவது அட்வான்ஸ்டாக என்னென்ன வந்திருக்கோ எல்லாமே லேபில் வச்சுருக்காங்க. வேறு என்ன எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது? நீங்கள் இதிலலாம் அதில் இருக்கீங்க, இன்வால்வ் ஆகியிருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள். எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்கிறீங்களா? ஸ்போர்ட்ஸு, அப்புறம் டான்ஸு, வேறு எதுவும் கல்ச்சர்ஸ் வெளியே போகிறோம்? அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் அதாவது எப்படின்னா அடிக்கடி ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ப்ரோ. இங்கே ஃப்ளாஷ் மாபு அந்த மாதிரி நிறையா ஏதாவது சின்ன ஈவெண்ட்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இப்போது தமிழுக்குன்னு தனியாக ஒரு கிளப் இருக்கும், அவங்க தனியாக கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. தெலுங்குக்குன்னு தனியாக ஒரு கிளப் இருக்கும், அவங்களும் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்கவுங்க தெலுங்கு ஃபங்க்ஷன் வர அன்றைக்கி அவங்க கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க, தமிழ் ஃபங்க்ஷன் வர அன்றைக்கி நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி நார்த் இந்தியாவில் அப்படி ஃபங்க்ஷன் வந்துச்சுன்னா அவங்கவுங்க கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் விஐடி உள்ளே வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க? நீங்கள் இல்லைன்னா படிச்சிருங்க ப்ரோ. விஐடி ட்ரிபிளுக்கு நல்லா படிச்சுருங்க. உள்ளே வந்து 4 இயர்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நல்லா படிச்சுட்டே என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ப்ளேஸ்மெண்ட்டும் கம்பேரிட்டிவ்லி மற்ற காலேஜ் கம்பேர் பண்ணுறப்ப நல்லா தான் இருக்குது ப்ரோ. ஆனால் இன்னொன்று ஸ்ட்ரென்த் அதிகம். இங்கே ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. நல்ல கூட்டமாக இருக்கும் உள்ள. அதான் ப்ரோ, கேட்டகரி 1லேருந்து 5 வரையும் இருக்குது. அப்படியே கேட்டகரி 1னா 1,75,000, அப்படியே 2 lakhs 2,45,000 அந்த மாதிரி மட்டும்தானா? அப்புறம் இந்த ஹாஸ்டலு மெஸ்ஸு இந்த விஷயம்லாம் சேர்த்து ப்ரோ. அதாவது மெஸ் வந்து 3 வகையான மெஸ் இருக்குது ப்ரோ. வெஜ் மெஸ், நான்வெஜ் மெஸ், அப்புறம் ஸ்பெஷல் மெஸ் இருக்குது. அதுக்கு ஃபீஸ் வேரி ஆகும். அப்புறம் ரூம்ஸும் இருக்குது. 3 பெட் ஏசி நான் ஏசி, 4 பெட் ஏசி நான் ஏசி, 6 பெட் இருக்குது. அதுலேயே ஏசி நான் ஏசி இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாக. அதனால் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு சிவில் இன்ஜினியர்னா டாப் ரெக்ரூட்டர்ஸ் யார் அப்படின்னு சொல்லலாம்? எல்என்டி தான் ஃபஸ்ட்டு. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு எந்த காலேஜில் இருந்து இதே மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.